हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आज आम सप्तम श्रेणी जिज्ञासा बही षष्ठ अध्याय किशोरावस्था वृद्धि और परिवर्तन प्रश्नोत्तर विषय आलोचना करवा। पिला माने पूर्वर मु पार्ट 1 2 3 विषय आलोचना करिछि एवं से वीडियो रो लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देछि। वीडियोटी भलो लागिले लाइक करिवो एवं चैनल टी को सब्सक्राइब मध्य करिदबो एवं वीडियोटी को तुम सांग माननकु मध्य शेयर करिवो। किछि यदि डाउट रहइबो कमेंट बॉक्स रे जणिबो। तो चलो आमे स्टार्ट करिबा। आम शिक्षण रो अभिवृद्धि करिबा माने एटा तुमरो कोन अभ्यास कहि पारो बा तुमटा होची प्रश्नोत्तर। कहारो जो षष्ठ अध्याय जो थिला हला कि किशोरावस्थार वृद्धि एवं परिवर्तन जो थिला हला कि से तार हमर एठा होची अभ्यास बा प्रश्नोत्तरता। तो देखो नंबर 1 नंबर क्वेश्चन रे कोन कहिची। 1 नंबर रे ना 11 वर्ष बालक रमेश रो मुहरे किछि व्रण होइथिला हला कि तारो मां ताकू कहिथिले जे एहा शरीर रे चालिथिबा जैविक परिवर्तन जगु होउची हला कि 11 वर्ष बालक रो कोन हेइची ना रमेश रो मुहरे किछि व्रण होइची। तो तारा मां ताकू कहिथिले या शरीर रे थिबा जैविक परिवर्तन जो होउची सेथि पई मुहरे व्रण होउची। तो B21 रे कहिची कोन ना रमेश मुहरे एही व्रण हेबार संभाव्य कारण कोन होई पारे। तापरे कहिची सेकंड एही व्रण रु आराम पाइया पई से कोन करिवो। तो देखो तार उत्तर कोन लिखिबो। देखो एठी अछि। तो एटा होची तुमर 1 नंबर प्रश्न हला कि कोइ 11 वर्ष बालक रमेश रो मुहरे किछि व्रण होइतला तार माता को कहितला शरीर चलते जैविक परिवर्तन जोग होची। तो क्वेश्चन फर्स्ट ने रमेश मुहरे व्रण हेबार संभाव्य कारण कोन होई पारे। ता उत्तर लिखबो किशोरावस्था रे अर्थात 11 वर्ष बयस रे। जेहेतु एठी 11 वर्ष कहिची तो 11 वर्ष बयस रे शरीर रे कोन ना हार्मोन रो प्रभाव वृद्धि पाई हला कि एहा फल रे चर्म रे थिबा स्वेद ग्रंथि एवं सेबासिस ग्रंथि बा तैल ग्रंथि गुडी को अधिक सक्रिय होई अधिक तेल बा हमर तेल सेवन क्षरण करंती अधिक तेल क्षरण करंती लिखि दियो। और तेल क्षरण के जहा द्वारा मुहरे कोन हुए ना व्रण सृष्टि हुए। बुझियला कोन पई होउची ना शरीर रे जो हार्मोन रो प्रभावटा वृद्धि होउची फल रे कोन होउची ना चर्म रे थिबा स्वेद ग्रंथि बा सेबासिस ग्रंथि बा तैल ग्रंथि गुडी को अधिक सक्रिय होई अधिक तेल क्षरण करंती हला कि अधिक तेल क्षरण करंती जहा द्वारा मुहरे व्रण सृष्टि हुए। तो तापर कहिची कोन ना एही व्रण रु आराम पाइया पई से कोन करिवो। उत्तर लिखिबो व्रण रु आराम पाइया पई रमेश को प्रतिदिन भाबे दिन को 2 रु 3 थर सफा पानी बा माल्ट साबुन हला कि बा हमर फेस वाश रे हला कि मुह धोइबा उचित। एटा सफा पानी साबुन माल्ट खाली साबुन लेको साबुन बा फेस वाश रे मुह धोइबा उचित। मुह को अधिक घसीबा किबा व्रण को नखरे कुंडेइबा बा रांपुड़ीबा हला कि आंपुड़ीबा बा रांपुड़ीबा उचित नुहे हला कि एहा द्वारा प्रचुर पानी पी हला नुहे ता सहित कोन एहा सहित कोन करबो ना से प्रचुर पानी पीबो बा एवं अधिक तेल बा मसला युक्त खाद्य रु दूरे रहिबा उचित। सेथिरु तबे से व्रण रु आराम पाइबो। बुझियला। तापर देखो एठी कहिची 2 नंबर रे ना कहिची किशोर मानक पई निम्नलिखित खाद्य समूह मध्यरु केउठी एक भलो विकल्प हेबो ओ काहे की कहिची हला। तो देखो एठी हमरो एठी देखो एठी रे कोन अछि को रे कोन अछि एठी पिज्जा बर्गर एगुडा को सब अछि सब माने कोन हमरो फैट टाइप रो जिंस गुडा को बेसी चर्बी जातीय हला कि हमरो तेनु एठी हमरो पिज्जा अछि तापर बर्गर अछि हला कि केक अछि विभिन्न प्रकार को तेल जातीय जिंस गुडा को अछि। किंतु एठी खरे देखो कोन अछि रोटी अछि तापर सलाड अछि तापर देखो एठी चूड़ा ना कोन अछि एठी हमर गोटे तरकारी अछि सब एठी कोन नॉर्मल खाद्य एठी होछि कोन ना बेसी हेवी ई टाइप रो खाद्य हला कि ना हमर कोन कुहा जिवो ना एटा को हमर सुषम खाद्य कुहा जिवो चित्र खटा को। किंतु एटा को हम सुषम खाद्य कुहा जिवो नेथिरे कोन हबो ना हमर चर्बी जंक फूड गुडा सब एगुडा सब कोन हमें कहबा जंक फूड हला कि बर्गर पिज्जा गुडा को आ अधिक माने कोन चर्बी हला कि चर्बी बेसी हबो हला कि चर्बी आ काले एथिरे हम चर्बी बेसी हबो कोन हबो कैलोरी एथिरे बेसी थाय शरीर कोन करे क्षति करई थाय। आ एटा को हम सुषम खाद्य बोली कहबा। देखो गोटे रोटी अछि आ किछि एटे चावल अछि राइस अछि एठी सलाड अछि एठी हल्का तरकारी अछि बिना मसला वाला जिंस तरकारी अछि। तेनु केउटी भलो विकल्प हबो ना मोर ख चित्रटी भलो विकल्प हबो।
विकल्प हेबो हैला कि तो देख एटा केमती लिखिबो देखो हैला तो एटी प्रश्न 2 रे देखो किशोर मानक पय निम्नलिखित खाद्य जित दिया हितला काहे कि हेबो फास्ट फूड बनाम शुद्ध सेटा फास्ट फूड टा हैला कि जोटा हमर कोटा फास्ट फूड टा देखो एटा हमर फास्ट फूड एटा को हम पाई कहबा कोन फास्ट फूड फास्ट फूड बुझी हला फास्ट फूड ये एटा आ एटा को हम कहबा कोन हम सुषम खाद्य बोली मध्य कहि परिबा सुषम खाद्य बुझी पारुछ कि नै एटी खाइता खाइले कोन शरीर पई से हितकारक किंतु एटा होची कोन हानिकारक हैला कि देह पई एटा ठीक किंतु एटा होची कोन फास्ट फूड टा होची जंक फूड टा होची हमर कोन जंक फूड टा होची हमर शरीर पई क्षतिकारक हैला कि चर्बी बेसी हेबो आ कोन हेबो ना कैलोरी बेसी हेबो फल रे कोन हेबो बेसी मोटा हे जो पेट भारी जो ए सब खाद्य गुडा करले बारिबनी तो देखो सेटा कोन हेबो से लिखिबो सेठी तो देखो एटे कहिची ता उत्तर रे लिखिबो कोटी भलो भलो विकल्प एवं कहीं कही कहीं माने ये हम है कहीं फास्ट फूड ना बन खाए तो देख तो विकल्प खटा हम पारंपरिक सुषम खाद्य रुटी अच्छी भात अच्छी डाली अच्छी शाग पनीपरिया सालाड अच्छी है कि तेणु ये हूँ कौन सालाड तेणु ये हूँ उत्कृष्ट विकल्प अटे कारण कौन ना देख चित्र खरे है कि चित्र खरे खाद्य एक सुषम खाद्य जोटा को इंग्लिश में कहूचे बैलेंस डाइट अटे एथिरे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है कि आमर कहूचे कौन चर्बी जीवसार विटामिन और खनिज लवण सठिक परिमाण रे थाई कार्बोहाइड्रेट भी थाए प्रोटीन भी थाए चर्बी भी थाए और जीवसार ठीक ठीक परिमाण रे थाए है सठिक खनिज लवण यह सब सठिक परिमाण रे थाए किशोरावस्था शरीर द्रुत वृद्धि और मांसपेशी विकास पाई ए सब पोषक तत्व नितांत आवश्यक अन्य पक्षर जो चित्र करे जोटा आमर कौन फास्ट फूड बा जंक फूड जोटा कहूचे से आमर कौन रोचे बर्गर रोचे पिज्जा रोचे चिप्स रोचे है कि तापर आमर केक फेक जिन गुड़ाक रोचे एगुड़ा कौन अत्यधिक चर्बी सेठी थाए है खाली चर्बी मिलबो ना सेठी कार्बोहाइड्रेट अन्य सब जिन गुड़ाक आउ कौन ना बेसी परिमाण रे थाए अत्यधिक चर्बी थाए और कैलोरी थाए जहाँ शरीर कौन होता है ना क्षति करि थाए बुझीगला तापर देखो 3 नंबर क्वेश्चन को जीवा 3 नंबर क्वेश्चन देख कही निम्नलिखित वाक्य गुड़िक रेखांकित शब्द को अर्थबोधक कर कही तो देख ये कही ना फास्ट कही साधारणतः प्रति 20 और 30 दिन में घटुवा किशोरी मान रक्त निर्गत प्रक्रिया ऋतुस्राव अटे तो देख यही वाक्यटी कौन संपूर्ण अर्थ कही रेखांकित वाक्य अर्थबोध कौन तो यहाँ आम ठीक अच्छी तेणु वाक्यटी कौन अच्छी सठिक अच्छी कही पार बा आमे कही पारिबा कौन ना वाक्यटी आमर संपूर्ण अटे बा अर्थवर्धक अर्थ तार अच्छी है कि संपूर्ण अर्थबोधक अटे तेणु वाक्यटी ठीक अच्छी एटा कि 20 ରୁ 30 दिन भितर घटुवा किशोर मान रक्त निर्गत गोटे ऋतुस्राव बोली कहूचे तो सठिक अच्छी वाक्यटी आमर संपूर्ण अर्थबोधक अटे सेकेंड देख अच्छी किशोर पुओ मान स्वर में कर्कशतार स्वरपेटिका वृद्धि हेतु होता है यही वाक्यटी मध्य कौन अच्छी ना मोर सठिक अच्छी बा ठीक अच्छी सठिक अच्छी है कि आमे कही परिबा कौन तो आमे जानिचे कौन ये जो स्वरपेटिका जोगु ही आमर कौन हुए ना स्वरपेटिकाटा वृद्धि जोगु ही आमर स्वरटा मोटा हुए तो से किशोर अवस्था पुओ मान स्वर में यह होता है तापर देख थार्ड रही गौण यौन वैशिष्ट्य गुड़िक हूँ केतेक प्राकृतिक है कि लक्षण जहाँ शरीर युवावस्था निमंते प्रस्तुत होगा और आरंभ को चिन्हित करे तेणु यहीटा हूँ कौन हम ना देख ये जो गौण यौन वैशिष्ट्य गुड़िक मैंने हूँ कौन केतेक यहाँ हूँ कौन ना प्राकृतिक लक्षण कही ये प्राकृतिक लक्षण हेब ना ये कौन हम ये हम बाह्य शारीरिक लक्षण बाह्य शारीरिक लक्षण बुझीगला ना तो जहाँ पुओ आउ झील मान कौन कहुए आमर झील मान परस्पर ठारू पृथक भाव चिन्हित करिवारे साहाय्य करे बाह्य शारीरिक लक्षण ये लिखिदेव जहाँ पुओ और झील मान परस्पर ठारू पृथक भावे चिन्हित करिवारे साहाय्य करिथाय हला तापर देखो आई भिडियो अछि आमे तमाकू
ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନା କହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶାକାରକ। ତ ଦେଖ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଅଛି। ସଠିକ ଅଛି ଏ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଅଛି। କାରଣ କ'ଣ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ହାନିକାରକ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ। ଥରେ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବ ଆଉ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ତମାଖୁ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନା କହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶାକାରକ। ଏ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅଟେ। ତ ଦେଖ ତା ଉତ୍ତରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିଛି। ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଲାଗେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଅର୍ଥବୋଧ କରିବା। ତ ଦେଖ କହି ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 28 ରୁ 30 ଦିନରେ ଘଟୁଥିବା କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଋତୁସ୍ରାବ ଅଟେ। ତ ଏଟା ଏ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅର୍ଥବୋଧକ ବା ଆମର ସଠିକ ଅଛି। ବୁଝିହେଲା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ କିଶୋର ପୁଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କର୍କଶତା ସ୍ୱରପେଟିକା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଅଛି କିପାଇଁ ନା ସ୍ୱରପେଟିକା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱରଟା ମୋଟା ହୁଏ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ ଅଛି। ଏସବୁ ବାକ୍ୟଟା ଠିକ ବାକ୍ୟଟା ଇଏ ବି ଠିକ ବାକ୍ୟଟା ଆଉ ଇଏ ବି ଆମର ଠିକ ବାକ୍ୟ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି କ'ଣ ନା ଥାର୍ଡରେ ଗୌଣ ଯୌନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଶରୀର ଯୁବାରମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ତ ଦେଖ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଗୌଣ ଯୌନ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଏ ବାକ୍ୟଟା କ'ଣ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି। କେମିତି ଦେଖ ଇଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା କି ଏଟା ବାକ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି। এটা ଭୁଲ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ଆମେ କରୁଛେ। ତ ଗୌଣ ଯୌନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କେତେକ ବାହ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ବାହ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଇଭିରେ ଦେଖ ଅଛି ଆମେ ତମାଖୁ ଓ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନା କହିବା ଉଚିତ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶାକାରକ। ତ ତାର ସଂଶୋଧନ କ'ଣ ହେବ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନିଶାକାରକ ଏ ବାକ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ ଆମର ଠିକ ଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଅଛି କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ ଓ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଅଟେ। ଦେଖ ତାପରେ ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମର ଶାନ୍ତି ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଶରୀରର କେଶ ବୃଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଠିକ କହିଲା ହେଲା କି ସେ କ'ଣ ଠିକ କହିଲା। ଶାନ୍ତିର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ତୁମେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଦେଖ ଶାନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା କେବଳ ଶାରୀରିକ ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଶରୀର କେଶ ବୃଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ସେ ଠିକ କହିଲା କି ସେ ଠିକ କହିଲା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ତୁମେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶାନ୍ତିର ଲେଖିବ ଏହି ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ନୁହେଁ এটা ଖାଲି ବୁଝି ଦେଉଛି ପରେ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖି ଦେଇଛି ହେଲା। ଶାନ୍ତିର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ନୁହେଁ କାରଣ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସହିତ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ହେଲା କି ଏବଂ ଆବେଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତ ଦେଖ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ 4ରେ ଶାନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ବେଳେ ଶାରୀରିକ ଯେପରିକି ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଶରୀରରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ଠିକ କହିଲା। ତୁମେ ଏଥିରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ନା ଶାନ୍ତିର ଏହି ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ନୁହେଁ। ଖାଲି କେବଳ ଶାରୀରିକରେ ବି ତ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ବି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ଶରୀରରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ହଉନି କି ଆଉ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କିଶୋର ଅବସ୍ଥା କେବଳ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସହିତ ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବ କେଶର ବି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତା ସହିତ ଆସିବ କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସହିତ ମାନସିକରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଆସିବ ବୌଦ୍ଧିକରେ ବିକାଶ ଆସିବ ଏବଂ ଆବେଗିକରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେଣୁ କହିଛି ସେ କ'ଣ ଠିକ କହିଲା କି ସେ ପୁରା ଠିକ କହିଲା ନାହିଁ ହେଲା କି ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆହୁରି ହେବ ତାର ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଶାରୀରିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମାନସିକରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୌଦ୍ଧିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆବେଗିକରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ଶ୍ରେଣୀରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କିଛି ଛାତ୍ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ କି ଭୁଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ତ କୋରେ ଅଛି କିଶୋରମାନଙ୍କୁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ପରେ ଅଛି ଯଦି କେହି ଥରେ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖ କିଶୋର ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଛି ନା ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଅଛି, କିଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ହେଲା କି ଛାତ୍ର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଉଠାଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଠିକ କି ଭୁଲ ତୁମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି କଣ କିଶୋର ମାନଙ୍କୁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଥିବା ହଠାତ୍ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି ଆମର ପାଠପଢା କିମ୍ବା ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତେବେ କଣ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କି? ହେଲା କି? ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ତାପରେ ପୁଣି କହି ଯଦି କେହି ଥରେ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖ ତୁମେ କଣ ଏ ସମୟରେ ପଚାରିବ ନା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଶରୀରରେ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ଇଂଲିଶରେ କଣ ଆଡିକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଛାଡିପାରେ କି ନା ଏଥିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ। ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ପଚାରିବ ହେଲା କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା କହିଲେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିତେ କହିଛି, କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ କହିଛି ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇ ଦିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ତ ଦେଖ ତମେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ ଆଉ ଖର ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ଏଇଠି ଦେଖ। ତ ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି 5 ନମ୍ବର। ତ କହିଛି ଦେଖ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଠିକ କି ଭୁଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ତ କିଶୋର ମାନଙ୍କୁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଦିଆହେଇଛି ହେଲା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ନା କହିବ ଯେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ହେଉଥିବା ହଠାତ୍ ମନୋଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କି ଯଦି ଆମର ପାଠପଢା କିମ୍ବା ପରିବାର ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ତେବେ କଣ ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପଚାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ ହେଲା କି କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି। ତାପରେ ଖରେ ଥିଲା କଣ ଯଦି କେହି ଥରେ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଯେପରିକି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏଟା ସଠିକ ଥିବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଏଟାକୁ ଦେଖ କାଟିକି ଲେଖି ଦଉଛି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ ପଚାରିବେ ନା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ ଶରୀରରେ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଆଡିକ୍ସନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଛାଡିପାରେ କି ନା ଏଥିପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରିବ ବୁଝିହେଲା। 6 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 6 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ କଣ କହିଛି କିଶୋରୀ ମାନେ କେତେକ ସମୟରେ ମନୋଭାବର ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହୀ ଓ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଉଦାସ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବୟସ ସହିତ କେଉଁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଡିତ? ଦେଖ ତା ଉତ୍ତରରେ କଣ ଲେଖିବ। ତ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ କିଶୋରୀ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କିଶୋରୀ ମାନେ କେତେକ ସମୟରେ ମନୋଭାବର ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଖୁବ ଉତ୍ସାହ ଓ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଉଦାସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ଏହି ବୟସ ସହିତ କେଉଁ ଆଚରଣଗତ ମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଉଦାସ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଏହି ବୟସ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଡିତ? ତା ଉତ୍ତର ଦେଖ ଲେଖିବ। ଦେଖ କହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ 6ରେ କିଶୋରୀ ମାନେ କେତେକ ସମୟରେ ମନୋଭାବର ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଏହି ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜଡିତ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆଚରଣଗତ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡିକ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ମାନେ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଆତ୍ମସଚେତନତା ଯେପରି ନିଜର ବାହ୍ୟ ରୂପ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ଚେହେରା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସନ୍ତର୍ପଣ ରଖିବା, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନୋଭାବ ମାନେ କଣ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିବା ହେଲା କି। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ନା କେତେକ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ ଆମର କଣ ରହିଲା ମନୋଭାବଟାର ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତ ବୟସ ସହିତ କେଉଁ ଆଚରଣଗତ ନା ଏଇଗୁଡାକ ପରିବାର ଅପେକ୍ଷା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ନିଜର ବାହ୍ୟ ରୂପଚର୍ଯ୍ୟା ଓ ଚେହେରା ପ୍ରତି ଅଧିକ ସନ୍ତର୍ପଣ ରହିବା, ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିବା, ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ସବୁ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କଣ କହିଛି। ଦେଖ କହିଛି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ମାଳତୀ ଦେଖିଲା ଯେ ବ୍ୟବହୃତ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଅଳିଆ ପାତ୍ର ପାଖରେ ଏଣେ ତେଣେ ପଡିଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ଏବଂ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ତ ସେତେ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ମାଳତୀ କଣ ଦେଖିଲା ନା ବ୍ୟବହୃତ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଗୁଡାକ ଅଳିଆ ପାତ୍ର ପାଖରେ ଏଣେ ତେଣେ ପଡିଛି। ତ ଏହା ଦେଖିକି ସେ ଦୁଃଖିତ ହେଲା ଏବଂ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା।
ସେମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ପରିମଳ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଧି ଏବଂ ପରିମଳ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ? ଦେଖ ତା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନା ମାଳତୀ ହେଲା କି ମାଳତୀ ଥିଲା ବୋଧେ ଲ ହେଇଯାଇଛି ମାଳତୀ ହେଲା ମାଳତୀ ଦେଖିଦବ ମାଳତୀ ଲେଖା ହେଇଛି ମାଳତୀ ହେଲା। ମାଳତୀ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ଏଣେ ତେଣେ ପଡିଥିବା ଦେଖି ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ତୁମେ ତୁମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ କେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଧି ଏବଂ ପରିମଳ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ପରିମଳ ଗାଇଡଲାଇନ ହେଲା କି ଏଇଟା କଣ ଗାଇଡଲାଇନ କରିବ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିମଳ ପାଇଁ? ତ ସଠିକ ହେବାର ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ସୂତା କପଡା କିମ୍ବା ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ ହେଲା କି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ତ ଦେଖ ସଂକ୍ରମଣରୁ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ପାଖରେ ରଖିଦବ ବର୍ତ୍ତିତା। ତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି 4 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଡ୍ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ସଠିକ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାଡ୍କୁ କାଗଜରେ ଗୁଡାଇ ସଠିକ ଭାବେ ଅଳିଆ ବାଲ୍ଟିରେ ପକାଇବା ଉଚିତ। କଦାପି ଖୋଲାରେ କିମ୍ବା ଫ୍ଲସରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫ୍ଲସରେ ଫିଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଦୈନିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତିଦିନ ସଠିକ ଭାବେ ଶରୀର ସଫା କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ସଚେତନ ରହିବା। ବୁଝିହେଲା ନା? ତାପରେ ଦେଖ ଅଛି 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଦେଖ ଅଛି ମୀନା ଏବଂ ମନୋଜ ସହପାଠୀ ଓ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୀନାର ବେକ ଆଗ ଭାଗରେ ଏକ ଛୋଟ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୀନା ମନୋଜ 2 ଜଣଙ୍କ ଥିଲେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତ 11 ବର୍ଷରେ ମୀନାର ବେକ ଆଗ ଭାଗରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଔଷଧ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମନୋଜର ବେକର ଆଗ ଭାଗରେ ଏକ ଗଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଶରୀର ହେବାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ତୁମ ମତରେ ମୀନା ଏବଂ ମନୋଜକୁ ଡାକ୍ତର ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ତ ଦେଖ ଦୁହିଁଙ୍କର ବେକ ଫୁଲିବାର କଣ ଗୋଟେ ଜୈବିକ କାରଣ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। କାରଣ ମୀନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କଣ ହବ ନା ସିଏ ହଉଛି ରୋଗ। କାରଣ ବେକ ଫୁଲିବା ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ ଆମର ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରୁ ଗୋଟେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୁଏ। ଗଳଗଣ୍ଡ ହେଲା କି ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୁଏ। ତ ସେଇ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା ଯଦି ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରୁ ସେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୁଏ ତ ତାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ନା ଶରୀରରେ ଆୟୋଡିନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥି ବଢିଯାଏ। ତ ବଢିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ କଣ ହବ ସେ ବେକଟା କଣ ହବ ବେକ ପାଖରେ ଟିକେ ଛୋଟ ଫୁଲା ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। କାହାକୁ? ମୀନାକୁ ଦେଲେ ହେଲା କି। ତ ମୀନା ଖାଇଲାରୁ ସିଏ କଣ ହବ ତାର ଠିକ ହେଇଯିବ। ତ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥି ବଢିଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ହେଇଥାଏ। ତ ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରୁ ଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥିଟା କଣ ହେଇଥାଏ ବଢି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସେଟା ମୀନା କ୍ଷେତ୍ରରେ। କିନ୍ତୁ ମନୋଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଲା ନା ସିଏ ବି 12 ବର୍ଷରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇଲା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ। ତାର ବି ବେକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ଟାଇପ ରହିଯାଉଛି। ତ ତାର ବେକର ଆଗ ଭାଗରେ ଥିବା ଫୁଲାଟି କୌଣସି ରୋଗ ନଥିଲା, ବରଂ କଣ ହଉଥିଲା ନା କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱରପେଟିକାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆଡମ୍ସ ଆପୁଲ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେ ଥିଲା। ତ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଶରୀରର ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଦେଖ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିଦେବ ଏଇଭଳିଆ। ତ ଦେଖ ସେଟା 8 ନମ୍ବର ମୀନାର ହେଲା କି ମୀନାର ବେକ ଆଗ ଭାଗରେ ଫୁଲା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଆୟୋଡିନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ମନୋଜର ବେକରେ ଫୁଲାକୁ ଡାକ୍ତର ବଢିବାର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଲକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିଲେ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ? ତା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ କଣ ନା ଦୁହିଁଙ୍କର ହେଲା କି। ଏଟା କାଟିକି ଦେଖ ଲେଖି ଦଉଛି ଏଟାକୁ ହେଲା ଟିକେ ଦୂରରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ ଦୁହିଁଙ୍କର ବେକ ଫୁଲାରେ ଜୈବିକ କାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ତ ମୀନା କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ରୋଗ ଥିଲା। ତାର ବେକ ଫୁଲିବା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ହେଲା, ଯାହା ଶରୀରରେ ଆୟୋଡିନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଥାଇରଏଡ ଗ୍ରନ୍ଥି ବଢିଯିବା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେଟା ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମନୋଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ସେଟା ପ୍ରାକୃତିକ ବିକାଶ ସେଇଟା ହେଲା କି। ତାର ବେକର ଆଗ ଭାଗରେ ଥିବା ଫୁଲାଟି କୌଣସି ରୋଗ ନଥିଲା, ବରଂ କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱରପେଟିକାର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆଡମ୍ସ ଆପୁଲ ଥିଲା
ହେଲା। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ଏତିକି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଦେଖ କହିଛି କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନେ କିଛି ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୋଗିଥାନ୍ତି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖ କହିଛି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ନା ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ରେ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ତନ ବିକାଶ, ହେଲା କି ସ୍ତନର ବିକାଶ, ଗରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ନିଶ ବୃଦ୍ଧି, ତାପରେ ମୁହଁରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି, ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ, ତାପରେ ଚରେ ଦିଆଯାଇଛି ଜନନାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି, ଛରେ ଦେଇଛି କାଖରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି। ତ ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା ସାରଣୀରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀକୃତ କର କହିଛି। ତ ଦେଖ କହିଛି କ'ଣ ନା କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଆଉ ଦିଆଯାଇଛି ଉଭୟ ପୁଅ ଓ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଠି ପୂରଣ କରିଦେବା। ତ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ 2 ଜଣକା ଯାକରେ ହୁଏ, ହେଲା କି ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା କୋଉଠି ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଶୀ ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ, ଝିଅମାନଙ୍କର ଏତେ ହୁଏନି। ସେଟା ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିଦେବା, ହେଲା। ତ ଏଠି ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ପରେ ଲେଖିଦେବ କ'ଣ ନା ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଟା କରେ ଥିଲା, କଟା ଲେଖିଦେଲି, ହେଲା କି। ତାପରେ ନିଶ ବୃଦ୍ଧି ଗଟା ହବ କ'ଣ ନା ନିଶ ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହବ ମୁହଁରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ଏଟା ବି ହବ, ଘଟା ବି ହବ, ଘ ବି ଲେଖିଦବ। ମୁହଁରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବି ହବ, ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ହେବ, ମୁହଁରେ ବ୍ରଣଟା, ହେଲା। ମୁହଁରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ୱରରେ କର୍କଶ, ଜନନାଙ୍ଗ କାଖରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି। ତ କେବଳ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କି ନିଶ ବୃଦ୍ଧି, ତାପରେ ଆମର ମୁହଁରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି, ହେଲା। ତାପରେ ଆମର କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମର କ'ଣ ହବ ସ୍ତନ ବିକାଶ, ଆମର ଖଟା ନା କେତେ ଦେଇଛି, ଖରେ ଅଛି ସ୍ତନ, ଖରେ ଲେଖିଦେବ ସ୍ତନ ବିକାଶ, ହେଲା। କ ଖ ଗ ଘ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଉଭୟ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ, ଉଣରେ ହବ ଯୋଉଟା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ବାହାରେ, ଉଭୟ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାହାରେ ଏବଂ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାହାରେ। ତାପରେ ଚ ବି ହବ ଜନନାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଛରେ ବି ହବ କାଖରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି, ହେଲା। ତ କ ଖ ଗ ଘ ଙ ଚ ଛ, ଦେଖ ଛଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଯୋଉଟା ଯାକ ପୂରଣ କରିଦେଲେ, ବର୍ଗୀକୃତ କରିଦେଲେ। ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ସ୍ୱରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଶ ବୃଦ୍ଧି, ମୁହଁରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି। ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ଖରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସ୍ତନର ବିକାଶ। ଉଭୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ମୁହଁରେ ଥିଲା ବ୍ରଣ ପୁଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଚରେ ଜନନାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର କେଶ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଚରେ ଯୋଉଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଜନନାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଶ ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ଛରେ କାଖରେ ବି କେଶ ବୃଦ୍ଧି, ହେଲା। ଉଭୟ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ଠାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ କହିଛି କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଏକ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତ ଦେଖ ଆମେ ପୋଷ୍ଟରଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଦେଇଛି, ତ ଦେଖ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ। ତ ଏଟା ହଉଛି 10 ନମ୍ବର। ତ କିଶୋରାବସ୍ଥାରେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଉଲ୍ଲେଖ ପୋଷ୍ଟର ରୂପରେଖ। ତ ସୁସ୍ଥ କିଶୋରାବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାର ହେଡିଂ ଦେଇଦେବ, ଏଟାକୁ ହେଡଲାଇନ୍ ଦେଇଦେବ, ହେଲା କି। ତାର ଏଟା କ'ଣ ମେନ୍ ସୁସ୍ଥ କିଶୋରାବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପରେ ତାର ହେଡିଂ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ କରିବ ନା ଫାଷ୍ଟରେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ। ତ କ'ଣ ନା ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରିବ ଲେଖିଦେବ, ବା କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟର କରିଛ ତେଣୁ କରନ୍ତୁ ଲେଖିଦେବ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରର ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶାଗ, ସବୁଜ ପନିପରିବା, ତାପରେ କ୍ଷୀର, ଡାଲି ଏବଂ ଆୟୋଡିନ ଯୁକ୍ତ ଲବଣ ଖାଆନ୍ତୁ।
ଖାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କଣ କରିବ ସେକେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖିବ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦୈନିକ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଦୈନିକ ସ୍ନାନ ଗାଧାନ୍ତୁ ହେଲା କି ଗାଧାନ୍ତୁ ଦୈନିକ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ବା ଗାଧାନ୍ତୁ ଚର୍ମର ତୈଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ମୁହଁକୁ ନିୟମିତ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଓ ବ୍ରଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ 3 ଲେଖିବ କଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଦୈନିକ ଖେଳକୁଦ ଯୋଗ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏହା ମାଂସପେଶୀ ଗଠନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ କଣ ଲେଖିବ ନା ମାଦ୍ୟକ ଏମିତି ଦେବ ବୁଝିବ ମାନେ ଡେଞ୍ଜର ହେଲା କି ମାଦ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନା ମାନେ କ୍ରସ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦବ ହେଲା କି ଡେଞ୍ଜର ଦେଖୁ ନା ସେ नो टू ड्रग्स तमाकू सिगारेट किंबा कौनसी प्रकार निशा द्रव्य ठारू संपूर्ण दूरेई रुहंतु एगुड़िक जीवन नष्ट कर दिए। तापर 5 मानसिक स्वास्थ्य है कि मूड स्विंग बा चिंता समय भयभीत न होई निज पितामाता किंबा शिक्षकों सह खोलाखोली आलोचना करंतु बुझीगला ना। तो यहाँ गोटे पोस्टरटा ये पोस्टर तुम कौन कर बनी देती देख सुस्थ किशोर अवस्था सुंदर भविष्य यहाँ हूँ तुम हेडिंग है कि ये सब गुड़ाक लिख तो सहीटा लिखी किशोर स्तर सुस्थ जीवन शैली परामर्श लिखि एक पोस्टर प्रस्तुत कर तो आम पोस्टरटा कौन कले प्रस्तुत करदे बुझीगला। तो यहाँ तुम सरीगला देख जो किशोर अवस्था बुद्धि आ परिवर्तन थिला तुम 6ठ अध्यायटा पूरा आम आज 1 नंबर 10 नंबर जाए पूरा टिकिनिकी भाव आलोचना कले आशा करी तुम वीडियो को निहाती भल भाव बुझीपार है कि नेक्स्ट वीडियो आम कौन करवा ना 7म अध्याय विषय आलोचना करवा माने प्रकृति रे ताप स्थानांतरण विषय आलोचना करवा। पिला माने वीडियो को लाइक कमेंट एवं प्रचुर मात्रा शेयर करिवो जो माने पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करन तीसरा चैनल को सब्सक्राइब करिनबो एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी को मते दबाई देबो जहा फଳରେ कि मो वीडियो छाड़ तुम पाखको नोटिफिकेशन पळेबो पळे तुम जानि परिबो। धन्यवाद।